علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان کو اللہ تعالی نے کچھ ایسا بنایا ہے کہ یہ بیچارہ اکیلا نہیں رہ سکتا۔ اکیلا ہونا، وحدہ لا شریک ہونا، یکتا ہونا، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان تمام آیات میں اللہ نے اپنی یکتائی، بے نیازی، وحدانیت، بیوی بچوں سے بے نیاز ہونا، ماں باپ سے بے نیاز ہونا، یارانے اور دوستانے اور شراکتوں سے اپنے آپ کو پاکیزہ اور اکیلا ثابت کیا ہے۔ انسان تین پہلوؤں سے مجبور ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے انسان کی اصل جو بنائی ہے، جب تک یہ اس اصل کا لحاظ رکھتا ہے تو خوشیاں اس کا مقدر ہوتی ہیں، عظمتوں کو چھوتا ہے، بلندیوں کی طرف بڑھتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اسے فصل کی ضرورت ہوتی ہے۔ فصل اچھی ہو جائے تو خوشحالیاں، بہاریں اور رعنائیاں، حسن و جمال انسان کے وجود کے اندر سرایت کر جاتی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ اس کی نسل، انسان اپنی نسل کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، مناجات کرتا ہے۔ میں بھی آ رہا تھا تو ایک بھائی نے اپنا نام بھی بتایا اور کہا کہ 15 سال ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے نسل مانگتے ہوئے، لیکن ملی نہیں، دعا کر دیجئے گا اللہ تعالیٰ رحمت کرے۔ ہم دلی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس بھائی کو، اس جوڑے کو اور دنیا کے وہ تمام جوڑے جو نسل سے محروم ہیں، اللہ انہیں برکتوں سے نوازے اور اپنی جناب سے عطا فرمائے۔ حضرات، گھر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ یہ جنت ہوتا ہے۔ دنیا کے پہلے جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے جہاں ٹھہرایا اس کا نام جنت رکھا ہے۔ پہلا جوڑا جناب آدم اور سیدہ حوا علیہم السلام، ان دونوں کو کہا تھا کہ یہ تمہارے رہنے کی جگہ ہے، یہ جنت ہے۔ تو بندہ جہاں رہتا ہے، اگر گفتار، کردار معیاری ہو اور تعلیم اور تربیت کر دی گئی ہو تو انسان کی جھونپڑی بھی جنت کا سما پیش کرتی ہے۔ لیکن معاملہ برعکس ہو تو بڑے بڑے شاہی محل بھی ویرانہ اور بربادی کا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔
میں نے پاکستان ہی میں نہیں دنیا بھر میں گھروں کو دیکھا ہے، بڑے معمولی معمولی مٹی کے گھروندے ہوتے ہیں، لیکن گھر والوں کی تعلیم، تربیت، مزاج، معاملات آپس میں اچھے ہوتے ہیں تو چاروں طرف خوشیاں کچی مٹی میں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے پکے مکان، کوٹھیاں، ولے اور عالی شان بنگلے دیکھے ہیں، مگر اندر کے مکینوں کے حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گھر بھی جہنم کدے لگتے ہیں۔ آج کی ملاقات لوگوں پہ تبصرے کرنے کے لیے نہیں، کسی کو ننگا کرنے کے لیے نہیں، نہ کسی کو برا کہنے کے لیے، یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ میرے اور آپ کے گھر میں اگر کہیں کوئی مسئلہ ہے تو ہم آسانی کے ساتھ اپنی اصلاح کر کے اسے جنت نما بنا لیں۔ میں گزارش کروں گا یہ احباب جو خرید و فروخت میں ہیں، ٹوپیوں والے حضرات، جی انتظامیہ جہاں بھی ہے ان کو ذرا دیکھ لیں۔ جلسہ گاہ کے اندر یہ چیز مناسب نہیں ہے، سائڈ پہ ہوتی تو اور بات تھی، بالکل فرنٹ پہ پھر آوازیں۔ مجلس آداب مانگتی ہے، دو لوگ بول رہے ہوں تو اچھا نہیں ہوتا۔ ہم اس لیے چپ ہیں کہ احباب نے اگر کچھ دیر کوئی بات چیت ہے کر لیں، نہیں تو پھر اس کو مجھے سن رہے ہیں تو سمیٹ لیں۔ حاضرین مجلس، میں جو جملے بول رہا ہوں یہ میرے نہیں ہیں، اللہ کی کتاب سے ہیں، اور جو درد پیش کر رہا ہوں یہ گھر گھر کا ہے، شاید ہی کوئی گھر ہو جس میں یہ درد نہ ہو۔ ان میں سے پہلا درد جو ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے کہ جب باپ یا ماں عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں اور بچیوں کی شادی کر لیتے ہیں تو ان کی جو امیدیں تھیں، جن امیدوں پہ انہوں نے پالا ہوتا ہے، بچوں پہ محنت کی ہوتی ہے، تعلیم اور تربیت کا ماحول بنایا ہوتا ہے، زندگی وقف کر دی ہوتی ہے، جب یہ بزرگ ہو جاتے ہیں اور انہیں اپنے بچوں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تو گھروں میں سب سے زیادہ اگر بے وقار دیکھے گئے ہیں تو بوڑھے بزرگ دیکھے گئے۔ حالانکہ میرے پیغمبر کا فرمان تھا اور ہے کہ لوگوں من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا، جس آبادی میں، جس سوسائٹی میں، جس جو ہے وہ علاقے میں، جس سماج اور معاشرے میں، جس گھر کے اندر بزرگوں کی عزت نہیں ہے پھر وہ میرے نہیں ہے، وہ میرے نہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ بزرگ بے وقار کیوں ہو گئے؟ اور دوسری چیز جو میں دیکھ رہا ہوں، پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بزرگ ہماری اصل ہے، بزرگ ہماری اصل ہے۔ میں نے تقریباً ہر گھر میں دیکھا ہے کہیں بہو وہ خوش نہیں ہے، کہیں ساس خوش نہیں ہے، کہیں بھابھی خوش نہیں ہے، کہیں نند خوش نہیں، کہیں دیورانی خوش نہیں، کہیں جٹھانی خوش نہیں۔ تو یہ جو ہماری فصل تھے، یاد رکھیے مرد اصل ہے، عورت فصل ہے۔ اور میں جو بات کہوں گا انشاءاللہ دلیل سے بات سمجھ بھی آئے گی۔ ان لوگوں کو جنہوں نے گھر کو بنانا تھا، ان کو ختم کر کے ساتھی آواز اچھی ہے آپ کا ماشاءاللہ، ساؤنڈ بھی بہترین ہے، لوگوں کو بات سمجھ آنی چاہیے، ریپیٹر ختم کرتے۔ حاضرین مجلس، دنیا کیوں پریشان ہے کہ کسی بھی گھر میں خاتون خوش نہیں ہے؟ میں نے سینکڑوں جنازے ایسے پڑھائے ہیں کہ جو اپنا دکھ کسی کو سنا بھی نہیں سکے مگر گھر والوں کے دکھ میں مر گئے۔ میں نے ایسے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے
کہ جن کی میت کو نہلانے کی ذمہ داری لگی، اور جب انہیں چارپائی سے اٹھایا گیا تو ان کے پیچھے والی جو چمڑی ہے وہ ساری کی ساری چارپائی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اتر گئی ہے، اور جسم میں ہزاروں کیڑے چل رہے ہیں، اور پتہ چلا ہے کہ 6 مہینے 7 مہینے سے کسی بیٹے یا بیٹی نے گھر میں ہوتے ہوئے کروٹ نہیں دلائی۔ اور میں نے ہر گھر میں دیکھا ہے کہ بچے بے وقار ہوتے جا رہے ہیں، یعنی کہ ان کے ساتھ پیار والا معاملہ تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہر گھر میں ڈانٹ ہے، ڈپٹ ہے، سزا ہے، گالیاں ہیں۔ اور میرے محبوب نے تو کہا تھا من لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں سے پیار نہیں کرے گا وہ میرا نہیں ہے۔ جہاں نسل سے پیار نہ ہو، جہاں فصل پہ اعتبار نہ ہو، اور جہاں اصل کا وقار نہ ہو، وہ جنت کیسے بنے گا؟ علاج کیا ہے؟ علاج کی طرف آ رہا ہوں، اعتراض کافی نہیں ہوتے۔ میرے سارے بہن بھائی اس وقت رات آدھی سے زیادہ تو گزر گئی ہے، آدھی سے زیادہ شب غم کاٹ چکا ہوں، اب بھی اگر آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے، بدلنے کے لیے ایک گھڑی کافی ہوتی ہے۔ آج ایک سبق سیکھ کے جائیں کہ اس دنیا کی، کائنات کی، انسانیت کی اصل اللہ نے مرد کو بنایا ہے۔ یہ جملہ سن کے ممکن ہے مائیں بہنیں پریشان ہو جائیں، لیکن نہیں، اللہ نے اس دنیا کی، اس کائنات کی اصل مرد کو بنایا ہے۔ دنیا کا پہلا رشتہ، پہلا روپ، پہلی شکل، پہلا رنگ، پہلی اساس اگر رب نے بنایا ہے تو مرد کو بنایا ہے، اور مرد بھی شوہر کے رشتے میں اور روپ میں اس دنیا کی پہلی اساس ہے، باپ نہیں۔ 2 منٹ کے لیے جو بزرگ ہیں، جو باپ ہیں، میں بھی باپ ہوں، لیکن میں صرف جھوٹی تعریف کا قائل نہیں۔ تعریف وہ ہے جو رب کرے، رحمان کرے، قرآن کرے، شریعت کرے، وحی کرے، اور حقیقت کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے پہلا کردار، پہلی اساس، پہلی اکائی، پہلا یونٹ، پہلی بنیاد اگر اللہ نے اس کائنات کی اصل بنائی ہے، مرد کو بنایا ہے، اور مرد بھی شوہر۔ آدم علیہ السلام پہلے ہیں، اور اللہ نے انہیں باپ نہیں، پہلے شوہر بنایا، مرد بنایا ہے اور شوہر بنایا ہے۔ یاد رکھیے، جس سوسائٹی میں، جس قبیلے میں، جس خاندان میں، جس سماج میں، جس بستی، جس گاؤں، جس پنڈ میں، جس شہر، جس گلی، جس محلے میں شوہر کی ویلیو نہیں ہے اور مرد کی ویلیو نہیں ہے، وہ معاشرہ یورپ بن جاتا ہے جہاں شناختی کارڈ کے خانے میں باپ کا پھر نام نہیں رہتا۔ ہماری ساری فلمیں، سارے ڈرامے، سارا میڈیا، سوشل میڈیا، پرسنل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ساری دنیا محنت کر رہی ہے کہ مرد کو نہ مرد بنا دیا جائے۔ مرد کون ہے؟ کون ہوتا ہے یہ مرد؟ مرد وہ ہے جو باڑ ہے، جو نگران ہے، جو محافظ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ مرد ہوتے ہیں جو عورتوں کو پھسلنے نہیں دیتے۔ قوامون کا معنی لوگوں نے کیا ہے کہ حاکم ہے، نہیں، درست معنی نہیں ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ مرد ہوتے ہیں جن کی مردانگی کی وجہ سے بیٹا جو ہے وہ ماں کو نہیں پھسلنے دیتا، بھائی مرد ہے تو بہن کو نہیں گرنے دیتا، اگر اسی طرح باپ مرد ہے تو بیٹی کو کہیں نہیں ادھر ادھر ہونے دے گا، اور اگر شوہر میں مردانگی ہے تو وہ بیوی کو قائم رکھے گا، اس کے حواس کو بھی، نفسیات کو بھی، اس کی اساس کو بھی، اس کے وجود کو بھی، اس کی روح کو بھی، اس کی ضروریات کو بھی، نان نفقے یا روٹی یا چند ٹکوں کی خاطر وہ در در پہ نہیں گرے گی، وہ ایک در کی ہو کے رہ کے قائم ہو کر کے رہے گی۔ الرجال قوامون علی النساء۔ گھر برباد کیوں ہو گئے؟ خوشیاں غمیوں میں تبدیل کیوں ہو گئی ہیں؟ جگہ جگہ لڑائیاں کیوں ہیں؟
کہ جو گھر کا سردار تھا اسی سے دشمنی پڑ گئی. یہ میرے سامنے مائک ہے، یہ مائک بالکل میرے منہ کے سامنے اپنا ایک لیول اور اینگل اور زاویہ بنا رہا ہے. اس وجہ سے میری آواز آپ تلک صحیح سلامت درست مناسب پہنچ رہی ہے. یہ بغیر کسی چیز کے نہیں کھڑا، اس کے پیچھے یہ شکنجا ہے جس میں کسا ہوا ہے، جس نے اسے پکڑا ہوا ہے، جس نے اسے قائم رکھا ہے. یہ اکیلا شکنجا کسی کام کا نہیں تھا. اگر یہ پیچھے اس کے اندر ڈنڈا نہ ہوتا اور یہ بھی کسی کام کا نہیں تھا اگر یہ اس میں نہ کسا ہوتا. اور یہ کسنے کے لیے یہ اساس تھی، اگر یہ نہ ہوتا تو یہ اس لیول میں نہ ہوتا، یہ بھی قائم نہ رہتا اگر اس کے نیچے پاؤں نہ ہوتے، اور اگر پاؤں ہوتے بھی اس کے نیچے وہ جگہ نہ ہوتی جہاں اس کو قائم رکھنا ہے تو یہ مائک یہاں نہ ہوتا. حضرات کوئی بھی عورت اپنے مقام پہ رہ ہی نہیں سکتی جب تلک اس کے ارد گرد رجال کا قرآن کے الفاظ بڑے زبردست ہیں. الرجال، رجال مردانگی. اور انسان رجل کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر عزت کی، حیا کی، وقار کی پوری تربیت نسلی اصلی حسبن اس طرح کا بنا ہو کہ اسے اپنی عزت کا بھی خیال ہو، دوسروں کی عزت کا بھی خیال ہو. مگر دنیا یہ چاہتی ہے کہ جتنے مرد ہیں اصل ختم کر دو. جب کسی چیز کی جڑ کاٹ دی جائے گی تو اوپر جتنا مرضی موٹا تنا ہو کسی کام کا نہیں، سوکھ جائے گا. ڈالیاں خشک ہوں گی، پتے جھڑ جائیں گے، کیونکہ جڑ کاٹ دی گئی ہے، اصل کاٹ دی گئی ہے. کوشش یہی ہے کہ مرد کی اساس ختم کر دی جائے. اور آپ دیکھتے ہیں جتنا انارکلی بازاروں میں رش ہے نا، بنیادی طور پہ مرد مر گیا ہے یا مار دیا گیا ہے. اساس ختم کر دی گئی ہے، احساس نہیں رہا. بڑا محسوس ہوتا ہے، تیرا محسوس نہ کرنا تو گھر میں خوشی کہاں سے آئے؟ ابا تو کمزور ہو گیا ہے، بہن نے بھائی کو کمزور کر دیا ہے، بیٹی نے باپ کو کمزور کر دیا ہے، بیوی نے شوہر کو کمزور کر دیا ہے. کمزور نہیں، باپ جتنی مرضی محبت سے کوئی سوٹ بیٹی کے لیے لے کے آئے، بیٹی کے ناک پہ نہیں آتا اور جواب ہوتا ہے ابا بوڑھا ہو گیا ہے، پرانی پسند ہے ابے کی. بھلا اسے نہیں پتا کہ میں یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں کالج میں پڑھتی ہوں، میں اسکول جاتی ہوں، میرا ایک سٹیٹس ہے، میرا ایک رتبہ، شان، مقام، مرتبہ ہے. ابا جی دیسی ماحول میں کھیتی باڑی کرتے ہیں تو یہ بھلا ان کو زیب دیتا ہے میرے لیے لائیں. میرا نیا دور، نیا زمانہ، نئے تقاضے، نئی ڈیمانڈ، میں اپنی چوائس جو رکھتی ہوں وہی سب سے بہتر ہے. سمجھ لیجئے باپ مار دیا گیا ہے. جو اپنی بیٹی کو ایک محبت بھرا گفٹ دے تو وہ دکی انوسی کہلائے. باپ تو ختم ہو گیا، نہیں بتاتا الگ بات ہے. کوئی اس کو بیٹھ کے پوچھ کے دیکھے، بھائی میں یہ پاور نہیں رہی، بیٹے میں بھی نہیں رہی کہ ماں کے لیے کوئی اپنے انتخاب کی چیز لے جا سکے، اور شوہر کے لیے تو بالکل بھی نہیں رہی. اسی وجہ سے سارے شوہروں نے فیصلہ کر لیا گھر کھڑ کے پیسے لا کے چیز دے کے بھی بےزتی کرانی ہے. تو چنگا نہیں انہاں دے ہتھاں تے رکھو تو جان تکے بھی کھان تے نالے باجی کر کے وہ 10 دی چیز 1000 چ مڑ دیندے نے تے نال کہندے باجی آخری پیس رہ گیا، میں گھر والےاں لئی رکھیا سی، اچھا لیا کے لے لیا. خوشیاں کہاں سے آئیں؟ کیونکہ میری ماں نے، میری بہن نے، میری بیٹی نے، میری بہو نے، میرے گھر کے اندر موجود نند نے، بھابھی نے، دیورانی نے، جٹھانی نے، عورت نے ہر روپ کے اندر اپنے مرد کو، اپنی جنت کے محافظ کو اور جنت کے مین گیٹ کو، اسی کو تو توڑا ہے. دشمن تو چاہتا ہے مین گیٹ ٹوٹ جائے. چھوٹے دروازے توڑنے بڑے آسان ہوتے ہیں. اللہ کے لیے میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں، اس گاؤں کو گاؤں یہ دیہات نہ سمجھیں، جنت کی ایک کیاری سمجھیں اور اسے جنت بنانے میں اپنا کردار ادا کریں.
कैसे होगा? आपके घर में जो भी मर्द है ना, जिस भी रूप में है, बिलखुसूस सबसे पहले शौहर को इज्जत दो। शौहर क्यों इज्जत मांगता है? क्योंकि ये सीढ़ी का पहला पौधा है, पहला जीना है, पहला डंडा है, पहला स्टेप है। जिस सीढ़ी का पहला स्टेप ना हो, ऊपर बेशक जितने मर्जी हो, उस पर चढ़ना मुश्किल हो जाता है, संभलना मुश्किल हो जाता है, मटीरियल पहुंचाना मुश्किल हो जाता है, मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला रूप, पहली कदर जिस एहसास के साथ होनी चाहिए थी, वो शौहर था। मगर माशाल्लाह जब ये जवान होता है तो सारे इसको कह रहे होते हैं, वही बड़ा हो गया, तेरा ब्याह नहीं होंगे, वो तेरे माँ प्यो सोच नहीं। अच्छा, माँ बाप सोच लेते हैं, अच्छा करते हैं, चचे ताए सारे रिश्तेदार इकट्ठे होके, वो तो करना नहीं कुछ, चलें जी शादी हो गई है। अब सबसे पहला इस बेचारे को गिराने का जो रूप और रंग और हमारी इस सोसाइटी में और मुआशरे में तेज तलवारें और धारें और दरांतियां, पता नहीं कौन कौन से नुकीले नुकीले औजार, वो इतना नुकसान नहीं कर सके जितना ये गुफ्तार करती है। वडेरिया ने ना ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਝੁੱਡੂ। ਮੈਂ ਬਾਲ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। अब मेरा मुंडा तो सारे दे सारे जिन्ने ने ना सारे ਝੁੱਡੂ निकले ने। और इसका माना यह है कि इन्हें घर चलाना नहीं आता, इन्हें बीवी को राजी रखना, दाबा लाना नहीं आता। ये बड़ा जान जान कह के सदे, आप तो इदा सदी सही ओए। ये आपने बुनियादी तौर पे अपनी मर्दानगी नहीं दिखाई, आपने मुस्तकबिल की असल को, शौहर को, उसकी वैल्यू खराब की है, उसकी हवा निकाली है। और याद रखिए, अगर एक दफा हवा गलत निकल जाए फिर सारी जिंदगी भी कोई कदर करता रहे। जब आपने उसे दुनिया में बैठ के, मजलिसों में बैठ के अपने बच्चों का, जिनकी शादी हुई है, जो अभी शौहर बना है, उसे दाद देने की बजाय, हौसला देने की बजाय, संभालने की बजाय अगर अपने ही कहना शुरू कर दें, बस यार तुहानू की दसीए, ਝੁੱਡੂ ही निकले ना। अच्छा, जो बिल्कुल प्योर लफ्ज है ना घर में, अगर वो घर वालों को ना चला सके तो ਝੁੱਡੂ, तो जे वो घर वालों लैके टुर पवे, चलान लग पवे, गल्ली बाती, फिर ये रन मुरीद है। मेरे भाइयों, मैंने दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं देखा जो रन का मुरीद ना हो, मगर मानने को कोई तैयार नहीं, दूसरे को कहेंगे। मुरीद का माना होता है इरादा करने वाला। अगर आप रन के मुरीद नहीं थे तो आपने क्यों इरादा किया था शादी का? क्यों इरादा किया था? क्यों दुआएं मंगवाई थी? क्यों अब्बा जी के तरले डाले थे? क्यों चचा जी को, ताया जी को, मामू को ला ला के कह के ये सारा सिलसिला चला था? मंगनी किस लिए हुई थी और निकाह किस लिए हुए थे, बारातें किस लिए चली थी, और आप लेकर के जो वापस आए थे इतने खर्चे किस लिए किए थे? अगर इरादा ही नहीं था, मुरीद इरादे से, इरादा था तो शादी हुई है। चलें जी, ये जुमला भी खा जाता है। और बड़ी हैरानगी की बात है, दोहरा मेयार है हमारे घरों में, घर जन्नत कैसे बने, घर जन्नत कैसे बने। जो मेरे अब्बा जी की बुढ़ी है ना, बुढ़ी समझते, जो मेरे अब्बा जी की बीवी है, मेरे अब्बू अगर उनकी बात माने तो मेरे अब्बू बहुत अच्छे हैं। बाबा बुढ़ापे च भी अपनी बेगम दे नाल जो दी जिहड़ी है ना जी गल सुनता है। अब्बा जी बहुत अच्छे हैं। अगर वही बात मैं अपनी बीवी की मान लूं तो मैं रन मुरीद हूं, क्योंकि मैं बहरहाल जिस दिन तक ये किरदार खत्म नहीं करोगे, घरों में खुशियां नहीं आने लगी। मेरे अब्बू को भी माननी चाहिए, मुझे भी माननी चाहिए। जो हक बात है, जो जायज बात है, जो जरूरी बात है, जो मुआशरे के लिए, खैर के लिए, भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, मोहब्बतों को बिखेरने के लिए और बांटने के लिए जरूरी चीज है, वो तो माननी ही इज्जत है। खुद मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था,
लोगों तुम सब में से अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है, और मैं अपने अहले खाना के लिए सबसे अच्छा हूं। ये किसने कहा है? हमारे पैगंबर ने, हादी ने, रहबर ने। अच्छा, अगर लड़का मान ले ना अब्बू की, बीवी की ना माने, लड़का मान ले जो शौहर है वो अम्मी जी की या अपनी बहनों की या भाइयों की माने, एदा ना ससुराल च खोर रखे है, वो ना है लाई लग। जिसका शुरू में होता ना भाईजान माशाल्लाह जी अमेरिका से आए हैं, ये इंग्लैंड से आए हैं, ये विलायत से आए हैं, ये फलां जगह से हैं जी, बड़े समझदार हैं, इन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट की हुई है जी, एमफिल करके आए हैं, पीएचडी, ये सारी चीजें पीछे रह जाती हैं। पूरे मोहल्ले में मशहूर हो जाता है क्योंकि बेगम ने अपने खानदान में तारफ करवाया होता है, माँ ने पूछा होता है पुत किदा, माँ बस लाई लग गई। अच्छा, ये शौहर को गिराने के कितने रास्ते, कितने जाविये, कितने बहाने हैं। यही तो तुम्हारी असास थी, यही मता था, यही होगा तो दुनिया चलेगी, सेटअप संभलेगा। लेकिन जब तुमने इसी को डी वैल्यू कर दिया, आने वाले रिश्तों में इसकी कदर कहाँ होगी? कल को औलाद होगी, अब्बा बन गया, जदू अब्बा बन गया ना तो फिर मां ने कहना प्यो तुहाडा तो बुद्धू जिहा ही सी, मेरे मां प्यो ने पता नहीं किहड़े वेले की शायद ही वेख ली, मेरे वर्गी चन वर्गी धी अकलमंद सियाणी ये नाल टोर छड़ी, इनू तो बुद्धू नूं ये भी नहीं सी पता भी घर किवें चलाईदा, ये तो मैं साबिया। अच्छा, डिग्रियां बढ़ती जा रही हैं। अब शौहर है, अगर मैं लफ्ज गलत बोल रहा हूं तो मुझे लौटाइएगा, मैं अगली तकरीर में बदल दूंगा। नहीं बोलते पिंडा च नहीं कहते चुदू, नहीं कहते रन मुरीद, नहीं कहते लाई लागे। फिर चलदे चलदे बुढ़ा हो गया जी, इनू अकल नहीं आई, कमले का कमला ही रह गया। और फिर एक वक्त आता है, एक वक्त आता है, सारी जिंदगी अपने बच्चों के अरमान पालते हुए, ध्यान करते हुए, निगरानियां करते हुए, देश से परदेसी होते हुए बूढ़ा हो जाता है, अज़ा के बाद जवाब दे जाते हैं, मगर एक ही टिक्का लगता है, ए बुढ़े ने तुहाडे लई पुੱਤ कीता ही की है, मैं ना होंदी तो तुसी रुल गए सी। ये कौन कह रहा है? घर की जन्नत कह रही है, और जन्नत के सरदार को कह रही है, और मेन गेट के बारे में कभी नहीं आ सकती खुशी। रवैये बदलो, सोच बदलो, सोच के जाविये बदलिए। क्या किया जाए कि ये शौहर है, ये खामद है, ये सर का ताज है, ये इज्जत है, ये आबरू है। और याद रखिए, शौहर कमला भी हो, जल्ला भी हो, फिर भी उससे करोड़ गुना बेहतर है जो बगैर शौहर के जिंदगी गुजार रही है। और आपका शौहर रेडी क्यों नहीं चलाता, लंगड़ा क्यों नहीं, काना क्यों नहीं? कुरान तो कहता है असा अंतक रहू शैया, मुमकिन है कि जिसे तुम बुरा समझ रहे हो रब ने उसी में तुम्हारे लिए खैर रखी हो। और हक क्या बनता है, इलाज क्या है? रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना, अल्लाह मैं तेरे रब होने पे राजी हूं, तूने जो मेरे लिए चुना है कमाल चुना है। ये चुनाव रब करता है। अच्छा, सारी जिंदगी ना शिकवों में गुजर जाती है, शुक्र करें घर जन्नत नुमा हो जाएंगे। और खुतबा निकाह में पहला जुमला भी यही है, इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु, अल्लाह की तारीफ करें, अपने घर वालों का शुक्र करें और अच्छा तारुफ करवाएं। कैसे होगा शुक्र? कैसे होगा कि अल्लाह तूने जैसा भी दिया है मैं इस रजा पे राजी हूं। मगर हमारे घरों में सारी जिंदगी मेरा तो बंदा पता नहीं केड़ी मिट्टी का बनया, बंदा तो ना मेरी बाजी का, अल्लाह सारियां उदा का दवे। ओदा ना वेखे ना माशाल्लाह किड्डा ख्याल रखता है, हर दूजे तीजे चौथे दिन जड़ा नाल लैके जाता इधर फिरदा उधर। यानी कि मैं सही है, पंजाबियों की मिसाल दुरुस्त है कि अपने हुंडे की लाइट हमेशा घट नजर आती है, दूजे का जिहड़ा सामने आउण डया ना वो बहुत अखां 'च पैंदी। और जब खाना देते हैं ना प्रोग्राम के बाद, जेड़ी परात 5-6 बंदियां दे अध रखी हुंदी ना, अपने पासे बोटी घट ही दिसती है, वो कुदरती दूसरी की साइड पे होती है। जहां मर्जी चले जाएं, अपना शौहर अच्छा नहीं है। ओ अल्लाह की बंदी, अपनी असास को, अपनी असल को जाये ना कर।
کوئی وقت کا حکمران ہو، بادشاہ ہو، یوسف وقت کیوں نہ ہو، تیرے لیے وہی اچھا ہے جو رب نے تجھ کو دیا ہے۔ اس پہ راضی ہو کر کے دیکھ، تیرا رب جنت بنا دے، تیرا رب جنت بنا دے گا۔ ایک واقعہ لکھا ہے بڑا خوبصورت تحفۃ العروس میں، دنیا کی ایک بڑی خوبصورت عورت اور اس کا شوہر پرلے درجے کا بھدا، بدصورت بد شکل دنیا کے معیار کے مطابق، مگر عورت بڑی خوش ہے۔ ایک دن کہنے لگا، اللہ کی بندی، میرے ال تے جانور ویکھ کے ڈر جاندے تے پھر تو بڑی خوش ہے۔ پتہ کیا ہے؟ مسکرائی اور کہنے لگی، ہاں میں اللہ کے انتخاب پہ اور اللہ کے میرے لیے چناؤ پہ میں راضی ہوں۔ اس میں بھی پتہ نہیں آپ کی کون سی خوبی ہے کہ اللہ نے آپ کو میرے جیسی بیوی دے دی، یہ آپ کی کوئی خوبی ہے، باقی میرا کوئی گناہ ایسا ہے۔ دیکھیے نا، اس عورت نے پھر بھی اس کی خوبی کی نہیں ہے، میرے اندر ہی کوئی کمی تھی کہ آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے۔ حضرات ہاں ساری دنیا مل کر کے اگر یہ چاہتی ہے کہ مجھے میری مرضی کا چہرہ مل جائے، یہ دنیا میں ہر شے مرضی سے نہیں ملتی، اگر مرضیوں کے چاہتے ہیں یا خواہشیں پوری ہوتی تو پھر اس دنیا کو دنیا نہ کہتے، جنت ہی کہہ دیتے۔ یہ جنت نما ہو سکتی ہے، جنت نہیں ہے۔ یورپ جنت نما ضرور ہے مگر وہ جنت نہیں، کیونکہ جنت والا سکون، جنت والا اطمینان، جنت کی چاہتیں ابھی من نے سوچا نہیں ہوگا، چیز حاضر ہو جائے گی۔ یہاں ممکن ہے کہ تو جو چاہے وہ آگے تجھے نہ چاہے، اس لیے جو مل گیا ہے نا اس پہ راضی ہو جا۔ ہم اکثر ساری زندگی شکوے میں گزار دیتے ہیں، وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور کی چھت پہ برس گئی۔ نہیں 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 نہیں، تیرے نصیب کی بارش کسی کی چھت پہ، تیری بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب سمندروں سے پانی آبی بخارات بنا کے اٹھاتا ہے نا، بادلوں میں لوڈ کرتا ہے، چلاتا ہے، حیدرآباد والے جھولیاں پھیلا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ دے دے بارش، رب نہیں دیتا۔ پورا سندھ مانگ رہا ہوتا ہے، رب نہیں دیتا۔ سعد کا بعد مانگ رہا ہوتا ہے، رب نہیں دیتا۔ بہاولپور مانگ رہا ہوتا ہے، رب نہیں دیتا۔ وہاڑی شہر مانگ رہا ہوتا ہے، رب وہاں نہیں دیتا۔ بورا مانگ رہا ہوتا ہے، رب نہیں دیتا۔ مانا موڑ مانگ رہا ہوتا ہے، رب نہیں دیتا۔ گگو مانگ رہی ہوتی ہے، رب نہیں دیتا۔ اڈا کوارٹر مانگ رہا ہوتا ہے، رب نہیں دیتا۔ جو تیرے نصیب کا کوٹا ہے رب تیرے پنڈ میں لا کے 223 میں 223 تیرے پنڈ میں برساتا ہے، بلکہ جو تیرے نصیب کا قطرہ ہے وہ تیری ٹنڈ پہ گراتا ہے، نیچے نہیں گرنے دیتا۔ کیسے کہہ دیا میرے نصیب کی بارشیں کسی اور کے چھت پہ برس گئی؟ لہٰذا میں گزارش کروں گا اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی ماؤں سے کہ آپ کا شوہر آپ کی اساس ہے، اس کو قیمتی جانیے۔ اگر آج تک اچھا نہیں لگا، آج رات کوئی فیصلہ لے لو، لفظ بدلنا۔ اگر ساری زندگی برا بولا ہے نا، آج ایک دفعہ تو کہہ دینا زندگی چ سونےوں کی حال ہے۔ اور یہ لفظ قرآن کا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ تسی میرا سکون ہو، تسی میری جند ہو، تسی میری جان ہو۔ اللہ کی قسم، اب بابیاں دے جڑے چہریاں دے اوتے وٹ پے نے نا، یہ سیدھے نہ ہو جان تو مینوں کیا جی، کیونکہ میرے رب نے تعریف خود پسند کی ہے اور تعریف سب کو اچھی لگتی ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں، دیکھیے نا 6236 آیتیں تھیں، 6236 آیتیں قرآن کی، لیکن سب سے پہلی آیت کا شرف کسے ملا؟ الحمدللہ رب العالمین کو۔ کوئی اور آیت کیوں نہیں آئی؟ اور پہلا لفظ ہی الحمد کیوں آیا؟ کہ رب نے انسان کو اپنی فطرت پہ بنایا ہے، جب رب کو تعریف اچھی لگتی ہے تو بندے کو کیوں نہیں لگتی؟ کدی کہہ کے تو دیکھو، جدوں کانڈ پیچھے بھی یہی کہنا ہے، میرا تو ہے ہی، انہیں کدی نہ کے نہیں ویکھیا، انہیں کدی آ نہیں، کبھی کہہ کے تو دیکھیں آج سونے لگن ڈے وہ خیر ہے، تو جی 2 دفعہ نہ دن چ نہ آئے تو مینوں کیا؟ کبھی محسوس تو کریں، کبھی خوشبو، میں مذاق نہیں کر رہا، یقین کیجئے ماں باپ کی، شوہر کی، مرد کی، عورت کی، اللہ نے ہر وجود کی اپنی خوشبو بھی رکھی ہے۔ ضروری نہیں کہ نہائیں اور خوشبو لگائیں تو خوشبو آتی ہے۔ ایک شاعر ہے، بڑا با کمال بات کہہ گیا، کہتا ہے کہ
कुन्तु इदा ततर्रक्तु बिहा लैला, कहता मैं जब भी रात को गया और मुलाकात हुई, वजदतु बिहा तीबन व इल्लम तुतय्यबी, उसने कोई इतर या खुशबू नहीं लगाई होती थी, लेकिन मुझे उसकी अपनी एक खास खुशबू आती थी। और आपने देखा होगा, बच्चा गोद में बिठा के देखना कभी अपना बेटा या नवासा या पोता, और उसके सर के ऊपर जरा मुंह रख के, नाक रख के उसके बालों में महसूस करना, खुशबू आएगी। हसन हुसैन को मेरे महबूब गोद में बिठा के यूं बाजुओं में लेके सर के ऊपर मुंह रख के क्या कहते थे कि ये मेरे दोनों जन्नती फूल हैं। कभी कुर्बत में आके, मोहब्बत में आके, प्यार में आके, और ये सिर्फ इसीलिए नहीं कि ताजी ताजी शादियां थी, फ्रांस के परफ्यूम आते रहे, हुण पिछे होते रहे जो बो होंदी है, ऐसे नहीं। वहां पहली आयत ये पड़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। नफरतों से दूर ना होना, मौत से दूर होना, मौत मारे तो मरना, वगरना रिश्ता सलामत रहे। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, एक दूसरे को मान के मरना। और मैंने एक जोड़ा देखा है, मिसाल दिया करता हूं। संघेड़ा फैमिली थी और बाबा जी काफी बुजुर्ग थे, अम्मा भी काफी बुजुर्ग थी। हमने उनको कभी अलग अलग नहीं आते देखा, जब भी आए साइकिल पे आए, इकट्ठे आए। मौत आई तो कैसे आई, एक ही दुआ किया करते थे, अल्लाह सानू एक दूजे दा गम ना विखाई, एक दूजे दा गम ना विखाई, साडे कोल सह नहीं होना। जो ये बुजुर्ग है ना, इसको कोई तकलीफ हुई तो बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में, बड़ा बेटा उधर था बहावलपुर, तो वो ले आया। रहते अहमदपुर शर्किया में थे, तहसील है। अब माँ उधर है छोटे बेटे के पास, और ये बड़े बेटे के पास बाप चेकअप करवाने के लिए बहावलपुर आया। पीटीसीएल का दौर था, ये कॉल मिला रहा है तो उधर जो है बिजी मिल रहा है, वो मिला रहा है तो उसको बिजी मिल रहा है। और फिर जब मिला फोन तो बड़े ने डांटा बड़ी सख्ती से छोटे को, यार फोन कितने बिजी किया, ये एमरजेंसी है। की होया भाजी? मैं तो दसना सी अब्बू जी फौत हो गए। कहते जी मैं भी तुहानू ही मिला रहा था, अम्मी जी फौत हो गए। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हमने तो जब भी ख्वाहिश की यही कही ना, तेरे तो कितने जान छुट जाना। जान नहीं छुड़ाए, ये जान है तुम्हारी, असल है तुम्हारी, असास है तुम्हारी। और हजरात यही जुमले मैं आगे बोल रहा हूं, कुरान कहता है या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। उस रब से डरो जिसने तुम्हें एक असल एक जान से पैदा किया, और वो मर्द है। और आगे क्या कहा, वखलक़ मिन्हा ज़ौजहा, उससे अल्लाह ने तुम्हारी बीवी बनाई, और बीवी फसल होती है। फातू हरसकुम अन्ना शेतुम, फातू हरसकुम अन्ना शेतुम। अच्छा टींडे बीजे होने तो दुआ होंगी, अल्लाह करे चंगा होवे, नूं बीमारी ना लगे। स्प्रे भी करेंगे, ये पकरोड़ ना हो जाए, मोडी ना हो जाए, इसे ये मसला नहीं बन जाए। तरबूज बीजे हों तो उसका ख्याल रखेंगे, टनल में लेकर के आएंगे, कोरा नहीं पड़ जाए, ये जल नहीं जाए, इसको ये मसला नहीं बने, वो नहीं बने। फसलों की कितनी निगहदाश्त की, आलू वैलियो की आलू की ना ही जिदा आलू है उन्होंने इन्ना सांभ दे, क्योंकि फसल है। मुंजी को संभाल रहा है, फसल है। लाउन लग्या कुब्बा नहीं करके रख देंदी, कमर दोरी कर देंदी, मगर लगा लाउन दे। लेकिन ये जो फसल तेरे लिए रब ने लगाई है और रब ने खुद बनाई है, तू गड्ढे तो बहुत चंगी भाजी, अपना इस दफा आलू खाने वाला गन्ना बीजिया, क्या कहना है। जो रब ने तेरे लिए फसल बीज के काश्त करवा के तैयार करवा के, जो तेरे लिए खालिसतन तेरे लिए और सिर्फ तेरे लिए, किसी और के लिए नहीं। रब को कितनी अच्छी लगी होगी कि रब ने वो फसल तेरे लिए तैयार की है। जब तू बाढ़ होकर के ही फसल को खाना शुरू कर देगा तो दूसरा कौन हिफाजत करेगा। और उस फसल के काश्त करने में कितने रिश्ते काम आते हैं। सब तो पहले ना बैठा दादा कहता पुत आ जो मुंडा ने इन्हों ब्याह ली ना, तुसी वो हाजी साहब को टुर जाओ, मेरा पुराना यार है। इनका बेटा चला गया,
کہ یار میرے ابا جی نے دسیا میرے منڈے لی رشتے لی میں آیا. بات چلی, سلسلہ چلا, وہ نہیں مانے. پھر تایا جی کا حوالہ دیا, پھر چودھری صاحب کا حوالہ دیا, پھر نمبردار صاحب کا حوالہ دیا, پھر جو ہے گھر میں لوگ بھیجے. خیر بات چلتے چلتے رشتہ ہو گیا, انہوں نے بیٹی دے دی. پتہ ہے پنڈ جا کے تعارف کیوں ہے؟ بلے بلے بلے, رب نے رشتہ دے چھڈیا تے چودھری رشتہ ہے. پیو بھی چنگا, دادا بھی چنگا, پردادا بھی چنگا, خاندان ہی چودھریاں دا. زبردست, بڑی بات ہے جی, با کمال. امی بڑی سمجھدار ہے جی, بڑی لیاقت, بڑی سلیقہ مند, بڑی شعار والی, بہت سمجھدار. بھائی گل ہی نہ کرو جی, کوئی فلانی جگہ لگا, کوئی اوتھے افسر, کوئی اوتھے افسر, کوئی فوج چ بھرتی ہے, کوئی پولیس چ, کوئی محکمہ تعلیم چ. تعریفیں تعریفیں. بہنیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جی وہ لڑکی کہندے جی وہی تو گل ہی نہ کرو نا, وہ اللہ نے سانوں ہی دتا سی جویں ہیرا ساڈے لئی. یہ ہیں شروع کی تعریفیں. جدن ہو جاندہ نا بیاہ تے اگلے دن آؤندی پہلی دفعہ ایسے یار آپس دی گل ہے سنی دا سی, لیکن یہ ابے نے کوئی چنگا انداز نہیں اپنایا. لیکن نا کدھا کملے آنگو بھجیا پھردا سی. لے آج وہی ابا جو چودھری تھا کملا ہو گیا ہے. اور پھر کچھ دن آتے ہیں یہی لڑکا کہہ رہا ہوتا ہے جو انہیں ابا جی اور اپنے سالوں کو بھائی بھائی کہہ رہا ہوتا تھا, اور ادھر باجی باجی اپی اپی کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی, ادھر امی جی کہا جا رہا ہوتا تھا. آج جب یہ اپنے گھر میں لے آیا ہے اور اس کو عزت, ایک عزت دار عورت نے اپنا وجود, اپنا رحم اس کے حوالے کر دیا ہے. جب پوری دنیا میں تجھے کوئی رحم نہیں دے سکا, اپنی بیٹی کا رحم تیار کر کے تیرے حوالے کر دیا ہے, اور تیری جنت بننی تھی, تو نے اسی بزرگ کو کہہ دیا ہے بوڑھا میرے گھر نہ بڑھے. کیا عزت کی آپ نے؟ جس بیٹی کا باپ تیرے لیے 20 سال اس کی حفاظت کرتا رہا, اکیلے میں بھی کسی کو ملنا گوارا نہیں کرتا تھا, 500,000 آدمی کی موجودگی میں اس کا ہاتھ پکڑ میں کار میں تیرے ساتھ بٹھا دیا ہے, وہ معمولی کیس تھا؟ یہ تھا صاحب عزت, یہ تھا باپ اور بزرگ محترم. اور یہ بھائی جنہوں نے اپنی بہن کی عزت تیرے حوالے کر دی. تیرا کیا خیال ہے جب پوری دنیا میں ڈھونڈ ایسا انسان نہیں ملے گا, لیکن تیرے میرے ماحول نے, تیرے میرے خطے نے, تیرے میری تربیت نے, گھر کے انداز اور رویوں نے, ہمارے سارے رشتوں نے, یہ سالے نے جڑے ویلے ویکھو جی سالے گھر بڑے ہیں. یاد رکھیے رشتوں میں سکون اللہ کی توحید کی علامت ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ, تیرے رب کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ رب نے تمہارے جسموں سے, وجودوں سے, جانوں سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں. کیوں؟ تاکہ تمہیں سکون ملے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ, اور رب نے تمہارے اندر مودت اور رحمت یہ پیدا کرنے کے لیے تمہیں یہ جوڑا بنایا ہے. مگر یہ عجیب جوڑا بنا ہے. گزارش کرنا چاہتا ہوں, اکثر گھروں کو ایک ہی شکوہ ہے, یار اسی جدو انہوں بیکھڑ گئے سا ادو تو بڑی چنگی سی, انہیں ہوں دیں پار پرزے کڑ لینے, یہ ہو تو نہیں رہی. میں ایک مسجد میں تھا, نام نہیں لینا چاہتا, اشارہ کافی ہے. قاری صاحب کو نا کہتے ہیں جی انہوں فارغ کر دو, تو میں ان چیزوں کا عادی نہیں ہوں. میں نے پوچھ لیا پاجی کوئی غلطی ہونا دے, کوئی ذمہ تو لاؤ نا, کس وجہ تو کٹ دے ہو؟ پتہ کیا جواب آیا؟ انتظامیہ کہنے لگے جی قاری صاحب نے جدو سانو ٹرائی دیتی سی نا, ادو جیڑی آواز چ قرآن سنایا سی نا, بعد چ نہیں نہ اداں دا پڑھیا. نہیں سمجھے؟ یہ وہ والی آواز نہیں رہی انہاں دی. اچھا یہ جو بیٹی آئی ہے نا جو پہلے تھی نا, وہ نہیں رہی. اور میرے دوست تو کھیتی باڑی کرتا ہے, دیہات میں رہتا ہے, ایک درخت کو ایک جگہ سے اکھاڑ کے دوسری جگہ لگا, وہ بیچارہ کنے دن ہوتا ہی کملایا تو مرجایا رہتا ہے. حالانکہ پہلی بھی وہی ہے, جگہ بھی وہی ہے, زمین بھی وہی ہے, لگانے والے ہاتھ بھی وہی ہیں, پانی بھی ہے. ہمارے فیصل آباد سے لے کے پنڈی بھٹیاں تک موٹر وے کے درمیان گرین بیلٹ پہ کھجوریں اکھاڑ کے کہیں اور جگہ سے لا کے لگائی گئی, اور 1-1 ایکڑ کے فاصلے پہ لگائی گئی. اب وہ میل پہ بھی نظر نہیں آتی, کیونکہ وہ جب جگہ بدلتی ہے تو درخت بھی مرجھا جاتے ہیں. ایک بیٹی جو 10 سال 20 سال 15 سال 25 سال ایک گھر, ایک ماحول, ایک خاص فضا میں رہی ہے, اچانک اس کو اٹھا کے نئی جگہ پہ لگا کے تو امید رکھتا ہے کہ اس کی ہریالی, اس کی بہار, اس کی خوشیاں, اس کی خوبی
खूबियां अच्छाइयां वो सब की सब वैसे रहे। वो दरख्तों के मुरझा सकता है, तो किसी जानवर को एक जगह से लेके दूसरी जगह मंडी से लेके ले जाए तो वो बेचारा कितने दिन बोलता रहता है, ये तो फिर इंसान है। कुछ तो समझता तू भी बेटी रखता था। हक क्या था कि इसकी इज्जत होती। और अच्छी तरह सुनिए, मर्द सुने जो असल हैं, गवा देते हैं घर का हुस्न और प्यार। तारीफ अच्छी लगती है ना, सिर्फ मर्द को अच्छी नहीं लगती, बीवी को भी अच्छी लगती है। कभी तारीफ कर दिया करो, असी नहीं सदा दूजियां दी तारीफ ही करनी है। रोटी खान लगे ना, साड़ छड़िया इसी ना, कल उधर खाना खादा सी भा असलम अल, इत्तेफाकी नाम मिल जाए तो माजरत। भाहुणी अल खाना खादा सी, अल्लाह दी कसम स्वाद आ गया, उंगलियां झटदे रहे। क्या उन्हां दी बेगम ने खाना बनाया सी, फिर बहु डोइयां ही पैणियां। अच्छा, हम अगर तारीफ करें भी तो बड़े कमाल की करते हैं। जब आ जाए ना साले शाले या उधरों कोई आया हुआ तो स्पेशल कवे क्या हो अज तुसी भी नाल बहना, तो पूछे किदा बनया, कहते ले अज भी चंगा नहीं सी बनना, फिर किदन बनना सी। यानी हर वक्त तनकीद 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 अच्छी नहीं होती। तेरे रब को तारीफ अच्छी लगती है तो सबको भी तारीफ अच्छी लगती है। अगर तेरा दिल चाहता है कि मेरे काम की तारीफ हो, हल चलाऊं तो तारीफ हो, खेती बाड़ी करके आऊं तो तारीफ हो, दुकान से आऊं तो तारीफ हो, मैं अपनी जॉब से आऊं तो मेरी तारीफ हो, मैं थका हुआ हूं तो मेरा साथ दिया जाए, तो यहां भी जरूरत है कि तू भी तारीफ कर। मीठी जुबान अल्लाह ताला ने ना इसमें बड़ा असर रखा है, बड़ी तासीर रखी है। ये जुबान ही है जो दिलों में उतार देती है, ये जुबान ही है जो दिलों से उतार देती है। मीठे बोल, मीठे जुमले, अच्छे जुमले, ये असी ना कसम खाधी है। शहर तो पता नहीं, थोड़े हुण पिंडां वाला साहब तो थोड़ा बहुत मैं वाकफ ही हूँ। हमारा एक दोस्त है, बड़ा आलिम फाजिल है, हयात से है, अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी दे। पढ़े लिखे समझदार एक इदारे से फारिग हैं। लाहौर से हम सफ़र कर रहे हैं, साथ उनकी फैमिली है मेरे साथ। पूरे रास्ते में ना थोड़ी थोड़ी बात पे मैं देखता आया, ओए आ मोबाइल पढ़ाई पढ़ाता, बच्चे ने तंग किया, ओए इनू पढ़ी, ओए अब्बा जी ने फोन मिलाई, ओए 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 करते ना पिंडी भट्टियां आ गया। मैंने गाड़ी बाहर निकाली, टक शाप पे लगाई, तो मैंने लॉक खोल के ना गाड़ी का, मैं क्या ओए पानी की बोतल तो फड़ी। कहने लगे मुझे पहले ये साहिब कह के बुलाते थे, बड़ी इज्जत से नाम लेते थे, अज मैनू ओए कहता भाजी मैं थोड़ी बुढ़ी हाँ। मैं कहा जी मैनू नहीं पता बुढ़ियां की है, मैं तो तुहाडे कोलों ही सीखिया। मैं कोई इज्जत वाला लफ्ज होना, तुसी बार बार कही जाते ओए ओए। अच्छा वो मुझे चौधरी साहब कह के बुलाए, मैं ओए। दिल सबके होते हैं, कट सबको लगते हैं, मगर किसी की मजबूरी का फायदा उठा के ये चीजें। आपने कभी सुना नहीं महबूब को कैसे बुलाते हैं, या आयश, ओ मेरी जिंदगी, या हुमैरा, ओ मेरे गुलाब के फूल की पत्ती। ये जुमले थे तेरे मेरे महबूब के। और सीरत को पढ़ के देखिए, बार बार पढ़िए। मैंने कम अज कम 10 से ज्यादा मर्तबा सीरत को इसलिए खंगाला कि पता करूं कि कहीं कोई निशान मिल जाए कि मेरे महबूब ने खाने में कभी नुक्स निकाला हो, नुक्स निकाला हो। अच्छा जैसा मेरे महबूब को मिल गया आप खा लेते थे, कभी शिकवा नहीं किया नमक ज्यादा है, कभी नहीं आख्या लूण लिया दो थोड़ा है, कभी ये नहीं कहा मिर्च कम है, ऐसे है, ये ज्यादा है, ये अच्छा नहीं बना। वो हदीस तो हम सब ने पढ़ ली कि महबूब को कद्दू शरीफ बड़ा पसंद था। कद्दू तो शरीफ हो गया, पकाने वाली शरीफा नहीं रही। हालांकि उसमें जो वजाहत है ना, अगर आप हदीस का सियाको सिबाक पढ़ें तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा ये मिलेगा कि कद्दू थोड़े थे, पानी शोरबा बहुत ज्यादा था, और आप उसको ढूंढ ढूंढ के जो खा रहे थे। अब जाहिर है जब शोरबा ज्यादा है, कोई कहीं जाके कद्दू का टुकड़ा आ रहा है तो ढूंढना ही है ना। हमने वहां से ये मफहूम निकाल लिया कि महबूब को कद्दू शरीफ बड़े पसंद थे। और नहीं मेरे भाई, महबूब को जैसा खाना मिलता था, भूख लगी होती थी आप खा लेते थे, नुक्स नहीं निकालते थे। और खा के भी क्या कहते थे सुनिए, मेरे महबूब ने जब मक्का फतह किया ना, मक्का फतह किया, मक्का फतह होने के बाद भूख लगी हुई है,
आपने लोगों के जानवर ज़बह नहीं किए, उनकी औरतों से नहीं पकवाए। महबूब मंजर से गायब हो गए और आपके साथ 3-4 सहाबा भी नजर नहीं आ रहे। कहां गए? सैयदा उम्मे हानी के घर। ये उम्मे हानी सैयदना अली की सगी बहन है। इनके घर चले गए और कहने लगे कि बहना भूख बहुत लगी है। हाय सदके, 8 साल के बाद वीरा आया हो और रात के अंधेरे में निकाला गया और दिन की रोशनी में फाते बन के आया हो और घर में भाई आया और बहन के घर में कुछ देने को ना हो। खैर बातों में बातें चलाई, लेकिन महबूब ने फिर कहा उम्मे हानी भूख बहुत लगी है। फिर इधर उधर देख, घर को देख, आने वाले मेहमान को देख, रब का शिकवा नहीं। फिर जब महबूब ने कहा ना कि भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, तो वो जो घर में खुश्क टुकड़े पड़े थे वो लाके रख दिए, पानी का कटोरा रख दिया। महबूब ने भी कुछ शिकवा नहीं करा, उसी खुश्क टुकड़ों को लेके कटोरे में रख दिया। जब वो नरम हो गए, मेरे महबूब ने खा के रब का शिकवा नहीं किया कि लोगों के लिए मन सलमे उतरते रहे। आज मक्का के फतह का भी मौका है, मेरे लिए खुश्क टुकड़े खा के भी बोला अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमा व सका व सव्वगहु व जअल लहु मखरजा। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने अपने बंदे मोहम्मद की भूख मिटाई। भूख लगी थी, खाना खिलाया, प्यास लगी थी, पानी पिलाया। अल्लाह उसको गले में उतार के मैदे में पहुंचाने का सामान बनाया। अल्लाह उसमें जो ताकत थी मेरे खून में पहुंचाई, पट्ठों में पहुंचाई। और अल्लाह जो गैर जरूरी चीजें थी जिनका निकलना जरूरी था, उसके लिए तूने बौलो बराज के रास्ते बनाए। अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तेरा खावा, मैं तेरे गीत गावा या मेरे अल्लाह। अच्छा, जिद्दां दी घर पक्की होवे ना, उदां दी खा के ते तारीफ करनी औखी तो बड़ी है। की ख्याल है? क्योंकि हमारा मिजाज ही ऐसा बना है। अच्छा, जब हम घर वालियों की तारीफ नहीं ना करते, जैसे वो चली गई है ना अनारकली, हर बाजार भरा हुआ है औरतों से, इसी तरह मर्दों का भी हाल यही है। घर जी तू चंगी नहीं लगनी, तारीफ नहीं करनी तो चंगी पकनी किथे है? वो भाई कभी तारीफ करें तो अच्छी पके। हमने तो हमेशा नुक्स निकाले हैं। वो भी कहती है चलो ठीक है। फिर हमारा सुबह का नाश्ता जितने मुल्क में घूम के देख लें, ये नान चने क्यों बिक जाते हैं, ये चावल छोले क्यों बिक रहे हैं? क्योंकि असी घर आन के आख्या हुंदा इहदे नालों ते माजे दे चने चंगे ने, इहदे नालों ते ओ जड़ी है मामू ने टिक्की लाई है, ओ नान टिक्की चंगी है, इहदे नालों ते मिठू दे समोसे चंगे ने। जब तुझे वही अच्छा लगता है तो फिर 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल्स में बिक रहा है। अल्लाह के लिए घर में तारीफ, अच्छे जुमले, प्यार और मोहब्बत, इज्जत और एहतराम, इन चीजों का ख्याल रखिए। जैसे औरत के लिए जरूरी है फसल की हिफाजत तब हो सकती है शौहर की तारीफ हो, ऐसे शौहर के लिए भी जरूरी है कि घर में अपनी खवातीन के साथ अच्छा बेहतरीन मुआमला किया जाए। और घरों में सुकून क्यों नहीं? क्योंकि नस्ल की हिफाजत नहीं है, नस्ल को प्यार नहीं मिलता। नस्ल कौन सी है? ये भी अल्लाह ने इसी आयत में बोला, वबत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, कि हमने बेटे और बेटियां दी, किसी को नहीं दिए, किसी को मर्द दे दिए, किसी को जो है वो नर, किसी को मादा दे दिए। अब इन बच्चों की हालत क्या है? हमारे घरों के अंदर अल्लाह की कसम हमारी जंगे, हमारी लड़ाइयां इन बच्चों को जिंदा माँ बाप का यतीम औलाद बना देती। मैंने यतीम बच्चों को देखा है, वो पल जाते हैं क्योंकि पता होता है अब्बू की कब्र है, अम्मी की कब्र है, लेकिन जिनके माँ बाप जिंदा हों और बच्चों को प्यार ना दे सके, वो प्यार से अब्बू ना बुला सके, उसको अम्मा ना बुला सके, अम्मा को बुलाता है तो अब्बा नाराज, अम्मा को बुलाता है तो अम्मा नाराज, जाए तो कहां जाए? जंगे आपस की, ये लड़ गई असल और फसल, और बर्बाद होगी तेरी मेरी नस्ल। और याद रखिए रहम के रिश्ते खुद महबूब ने कहा है, मन लम यरहम सगीरना, जिस इलाके और खित्ते में छोटू के साथ प्यार नहीं है, फिर वो मुआशरा मेरा नहीं है, वो कौम मेरी नहीं। पता करके देख ले। हाथ गया ही निरा ना दादकियां दे, उन्होंने शक्ल दादकियां दे टुर की गई है, मां उन्हें प्यार ही नहीं करती। यकीन कीजिए हमारे यहाँ कई घरों के अंदर मैंने बच्चों के शिकवे सुने, ओ जी मेरी शक्ल चाचे नाल मिलती है, प्यो नाल मिलती है, मां कहती है दादकियां दे गया, मैनू वो प्यार नहीं लभा जिहड़ा दूजे नूं लभा, जिहड़ा मामे ते टुर गया। ये होता है कि नहीं होता? और अफसोस से कह रहा हूं, घरों को जन्नत नुमा बनाना है तो रिश्तों की कदर कर लो।
नस्ल की भी कदर करो, फसल की भी कदर करो, असल की भी कदर करो। असल में क्या है, कोई और ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। जिस तरह बीवी को अपने माँ बाप की तारीफ अच्छी लगती है कि शौहर करे, इज्जत करे, शौहर को भी तब तक सुकून नहीं मिल सकता जब तक उसके बाप, उसकी माँ, उसके भाई, उसकी बहनों की कदर नहीं है। हर इलाके में मशहूर है फुफ्फो फितना होती है। ये जुमला किसने मशहूर किया? ये भी तो किसी की फुफ्फो है ना। लेकिन अफसोस, दर्दनाक है ये पहलू। समझने की कोशिश कीजिए, इलाज हमारे हाथ में है, कहीं गैर नहीं। आओ फैसला ले लें। जितनी माएं, बहनें, बेटियां हैं, बीवियां हैं, सुन रही हैं, जो तुम्हारा शौहर है, शौहर की जो अम्मी है ना, उस अम्मी का जो शौहर है वो तेरे शौहर का बाप है। अगर तुझे अपने बाप का प्यार आता है और अच्छा लगता है तो अपने शौहर के अब्बू की इज्जत कर, तेरे शौहर की इज्जत है, सुकून इसमें है। उसके भाइयों का ख्याल रख, उसके बाप के भाई चचे ताए हैं, मां की तरफ से मामू हैं, खालाएं हैं, इधर फुफियां हैं, दादा और दादी है, नाना और नानी है। जैसे तुझे अपने रिश्ते प्यारे हैं, इसी तरह इसे भी रिश्ते प्यारे हैं। अगर तेरे शौहर के इन रिश्तों को इज्जत ना मिली, तेरा शौहर कभी सुकून में नहीं होगा। वैसे जी हुजूरी करे रखे अलग बात है, लेकिन अंदर से टूट गया होता है। टूटना नहीं। दरवाजे पे दस्तक हुई, बेल हुई, जा पुत दरवाजा खोल। मुंडे ने आन के दसिया मी चाचू आए ने, ले ये टुट पैने ते रोई टुरे ने, इन्हां राह बना लिया। मेरा घर होटल थोड़ी है। सिर बन के पै गई। ते अपना वीर आउण दिया सी इंग्लैंड तो, गड्डी फड़ो तो लाहौर जाओ, एयरपोर्ट से लेके आओ। ये घर आए हुए हैं, इज्जत नहीं है, उसको एयरपोर्ट से लेकर के आओ। जब मेयार दोहरे हो जाएं, इज्जतें खत्म, प्यार खत्म, एहतराम खत्म, जन्नत नुमा माहौल खत्म, इत्मीनान और सुकून और चैन खत्म। आपको पता है कि जन्नत की खूबी यह है, वहां सलामन सलामा है, अमन चैन और सुकून है। अगर अमन चैन और सुकून चाहते हो तो दूसरे को इंसान समझ के जो अपने लिए पसंद करते हो वो उसके लिए भी करो। महबूब ने कसम उठा के कहा था, तुम तब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम दूसरे के लिए वो पसंद ना करो जो अपने लिए करते। मुझे तो इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए, मेरे माँ बाप का एहतराम करे, खाने बनाए, मालशे करे, उनको जो है वो दबाए, मुट्ठियां भरे, और जब उनकी बारी आए तो बात खत्म। और आखिरी गुजारिश, क्योंकि बहुत थके जे थे, बहुतियां गल्लां ते अमल भी नहीं होना, मोटियां मोटियां ते अमल कर लो। जैसे मेरा दिल करता है ना, मैं थके आवा तो टुटे आवा, तो कोई मेरा सिर कुटे, तो कोई बांवा कुटे, तो कोई मोढे कुटे, तो कोई तेल पड़े, तो कोई मालिश, उधर भी इंसान है, दूसरी तरफ भी। अच्छा, मेरी मुठियां भरे, खिदमत करे, सर दबाए, माशाल्लाह माशाल्लाह, इन्हों जी चंगा लब्बा है, खिदमत गुजार है, ठीक है। और मेरी कोशिश क्या होती है, सर दुख रहा है तो जल्दी से मुझे चाय मिल जाए, गर्म पानी मिल जाए, माहौल के मुताबिक खाना मिल जाए, बिस्तर मिल जाए, शोर ना हो। तो जे ओदा सिर दुखदा होवे तो फिर उठ मार, चाह बना ला और गोली खा मार लै, की सिर बन के पई है। तो जे अल्लाह ना करे मेरी आज की तकरीर सुन के तो जाके यार वो भी इंसान है, वो भी आखिर उन्होंने भी दर्द होंदी है। तो जे किते पोला जा बह के सिर घुटन ही बह गया तो अब्बे ने दरचू वेख लिया, ओ भलिए उठ उधर वेख, और मुरीद मुठियां भरन डे आई। असी सारी जिंदगी कदी पैन ते नहीं सी बहन दिता, एक मंजे ते जिथे असी बैठे कदी बह के नहीं सी, आओ वेख। तो फिर घर में चैन कहां से आए? दर्द तो बराबर है, दर्द तो साझे हैं, दुख तो सबको होता है। ये दोहरे मेयार, जब तूने मीजान खराब कर दिया, याद रखिए जब मीजान खराब हो जाए चुक पैंदी है ना, चंगा भला बंदा नहीं खलो सकता। ये जब आपने मीजान खराब कर लिया है, अलाइनमेंट खराब हो गई है, जिन्होंने इंजन लाया ने ना उन्होंने पटा बार बार लाई जाता है। जो अलाइनमेंट टेढ़ी हो गई फिर गंदा बिरोजा सिट, उन्हें दी अलाइनमेंट ठीक करा। अरे जब तेरी अलाइनमेंट टेढ़ी हो गई है तो फिर क्या होगा? इसलिए गुजारिश है कि कबल इसके कोई और तारीफ करके ले जाए और तेरा झुग्गा बर्बाद हो जाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, लैसा मिन्ना मन खब्बब इमरातन अला ज़ौजिहा, वो मेरा उम्मती नहीं हो सकता जो किसी की बीवी के ऊपर डोरे डाले और उसे अपने शौहर के खिलाफ करे। जो साडे कोलों तारीफ नहीं ना होंदी फिर लोग की तारीफां कर जाते हैं।
फिर अगले कहिंदे लै रब ने एडी सोहनी दिती सी, ये तो है ही परले दर्जे का, पता नहीं ना कदरा जहा। ले वो जब 4 तारीफें सुनती है फिर उन्होंने अपना बंदा कितने चंगा लगना है। ये होता है हमारे घरों में, मोहल्लों में होता है, सोसाइटी में हो रहा है। अल्लाह के लिए जो दूसरों ने तारीफ करनी है वो खुद करें, जो दूसरों ने बंदोबस्त करके देना है, जरूरतें पूरी जब नहीं करते, नान नफ का सुकना घर की जन्नत नुमा बनाने के लिए बस जेब और बैंक। आपको पता है सबसे ज्यादा सदका जिसमें खैर है और अजर है वो अपनी बीवी पे क्यों रखा गया? बीवी बच्चों पे किया गया सदका, दिया गया माल, दोहरा अजर क्यों रखता है? इसीलिए कि ये तेरा फर्ज है, तेरे ऊपर कर्ज है, कबल इसके कि तेरे घर में कोई और दाखिल हो और तेरे अहले खाना को तेरे खिलाफ करे। और इसका माना सिर्फ यही नहीं है, बिलखुसूस हमारे यहाँ कजनों का ये रिवाज है, लै हुन रज गई है ब्याह करके। वो जन्नत कैसे बने जब उसको आपने कहीं का रहने ही नहीं दिया? वो कैसे उसके लिए अच्छा सोचे? और कभी ये खराबी कर रहा होता है सका बाप ती ये गल सुन ये तू जान छड़, जवाई नाल माड़ा जा मामला खराब होया नहीं, बेटी को बाप कह रहा होता है, सका भाई बहन को बोल रहा होता है, रिश्तेदार कह रहे होते हैं, तो ये शैतान बनना अच्छा नहीं है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, ये खन्नास बन के बेटी को शादी करवा के आबाद होने की बजाय बर्बाद होने की मत देना और उसको अपने शौहर के खिलाफ करना और अपने घर वालों के खिलाफ करके बच्चों को जिंदा माँ बाप का यतीम बनवाना और सारी जिंदगी वो धक्के खाते रहे, उससे कहीं बेहतर है कि हम अच्छी मत दें, अच्छा हौसला दें, दाद दें, बेटा कोई बात नहीं, दूसरों को भी समझाएं तो अच्छी तरबियत से मिजाज बदलते हैं। आइए आज वादा करें, आइए वादा करें। थोड़े खाने का माशाल्लाह ऐलान हो गया, लाओ भी देगा लाओ है ना, है आवाज सुनी तो क्या मैं इसलिए जी, इसलिए जब खाना आ जाए तो नमाज नहीं होती। आप लोगों का तो माशाल्लाह आधी से ज्यादा रात बीत चुकी है, ते अज्जे ही जाके ना जिन्ना मर्जी लड़े जे, दूर जे, बुढ़े हो गए जे, रह गए जे, हाथ अगे कर लेना है। रसूल सल्लम ने कहा व खैरुहुमुल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, तुम दोनों में से अच्छा वो है जो हाथ पहले आगे बढ़ा ले, दूरियों को खत्म करके कुर्बतों की तरफ बढ़ के एक दूसरे की इज्जत, आबरू, प्यार भरे जुमले, मोहब्बत, तारीफ, अच्छा तारुफ, खैर खाही और पुरानी चीजों को मिटा के भुला करके अना को ख़त्म करके आगे बढ़िए। इंशाअल्लाह फिर देखिए ज़िंदगी कितनी खूबसूरत बनती है। अल्लाह ताला मेरे और आपके घर को खुशनुमा बना दे, जहाँ नफ़रतें हैं रब मोहब्बतें दे दे, जहाँ दूरियां हैं रब कुर्बतें दे दे, जहाँ एक दूसरे के बारे में बुरे जुमले हैं अल्लाह एक दूसरे का अच्छा तारुफ और तारीफ़ दे दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।